જય શ્રી કૃષ્ણ. વેલકમ ટુ એક્સપ્લોરિયસ ગુજ્જુ. 84 કોસ રથયાત્રાનો આજે 28મો દિવસ છે અને વૈષ્ણવો બચવંત તરફ જઈ રહ્યા છે. તો વચમાં ગંગારોલી, ગર્ગચાર્યજીની બેઠક, વેગામ, નંદઘાટ, સાક્ષી ગોપાલ વગેરેના દર્શન કરશે અને બચવનમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠક અને ચારીચરણ સ્પર્શ કરશે. મારો વિડીયો ફર્સ્ટ ટાઈમ વોચ કરતા હોય તો જલ્દીથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા તમે લેટેસ્ટ વિડીયો જોઈ શકો અને લીલી પરિક્રમાની રોજની ઝાંખી, બાળકોના વચનામૃત અને તમે વ્રતની બી ઝાંખી કરી શકો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર સાથે બી શેર કરજો, જેથી કરીને એને બી ઘરે બેઠા વ્રજની ઝાંખી અને લીલી પરિક્રમાની ઝાંખી થાય. श्याम सुंदर श्री अम्बे એ તમે આ વખતે જે ગામને દર્શન કરવા આવ્યા, આ ગામનું નામ છે गांगरोली. गांगरोली गांव में गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पुरोहित थे. तो नंद बाबा ने अपने पुरोहित जी को यहाँ पे बुलाए करके और गांव में निवास स्थान दियो. वाके बाद यहीं से भगवान को नामकरण भयो, कृष्ण और बलराम. वो नाम रखने वाले गर्गाचार्य जी की बैठक, बिहारी गर्गेश्वर महादेव गर्गाचार्य की बैठक, गुरुकुंड के दर्शन पान यात्रा. राधे 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 राधे. राधे 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 राधे. लोटो पड़ो एनो भगवान ने जोयो अंतरात्मा में मन थी पछी भगवान एना लीला करीने रिटर्न आयो तो गांव में बरोबर. साक्षी गोपाल गोपाल को बचवन
त्रिभुवननाथ की जय। आज के आनंद की जय। ये गाँव છે આ ગાँવનું નામ છે ભેગાંव। भेगांव में यहाँ नंद बाबा मध्य रात्रि में प्रातःकाल समझ करके यमुना में स्नान करने आए। वरुण दूत नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए। वरुण लोक में ले गए तो यहाँ गांव में मैं बैठू तो बाबा भी स्नान कर लौटते नहीं आए। तो भगवान कृष्ण बलराम दोनों वरुण लोक में गए। नंद बाबा को यहाँ लेके आए, भय मुक्त करायो तो नंद घाट नाम पड़ गए। तो नंद घाट यमुना काटे भेगांव नंद बाबा श्री अम्बे महारानी आओ अबे नवाई जाओ। ધ્યાન રાખવું પડે, ચીકણો છે। एक तेरा है दूसरा क्या यार, एक का चलेगा दूसरा को ढूंढने यार। આ ચીકણો છે હો બેન। કેવો કીધો કોણનું નામ તો ઓમાં છે। એ જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા, જય શ્રી કૃષ્ણ। આનંદ આનંદ દીકરી, બહુ આનંદ આવે છો। હા હે મારા વાલા, आनंद कराने वाले बाबा की जय वाला। फोन कर दिया લો હાથ જોડેલો રાખો એમને, બસ જલ હોય એવો। હા हाँ ભૂલાઈ ગયો હમણાં। 2 દી થયા 3 દી થયા ભૂલાઈ જાય છે કઈ વાંધો હવે જુઓ તમે આ વખતે જ્યાં આવી હો આનું નામ છે બચપન। બચપન નહીં, બચપન। हाँ बसो बचपन बोल रहे, बचपन नहीं, बचपन। तो बचपन में आ ब्रज में ब्रह्मा जी ना, शंकर जी ना, इंद्र ने और ठाकुर जी लीला करी। एक आ लीला में चारों दोषी थी गया। आ लीला करी मथुरा में, ब्रज में, पछी कहाँ पहुंचे धर्मलोक में। तो एनो जजमेंट हो धर्मलोक में तमे मथुरा में गया, तुमने शू कियो? तो ब्रह्मा बोले हमें नहीं खबर मथुरा में शू कियो। इंद्र बोले मैंने नहीं खबर मथुरा में शू कियो हमने। शंकर दादा हमें तो अपना अमल में आता, हमें नहीं पता शू था मथुरा में। कृष्ण मत ही नहीं थी शू। अब बोलो धर्मलोक में जब ये बोले कि हमें नहीं पता मथुरा शू था, तो ये जीव क्या बता रहे मथुरा में शू था? तो ये बद्दा जन बोले हमें नहीं मालूम। तो धर्मराज बोले अबे हमें बताओ तुमने शू किया। बोले शू किया कि इंद्र ने सर्वप्रथम गज को डुबाने का पूरा प्रयास किया। तो इंद्र को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कौन का धाम डुबा रहा है। दूसरा जहाँ रास में काऊ की एंट्री ने वहां शंकर गोपी रूप में पहुंच गए। और जा गैयन के बछड़न को गोपाल पालन कर रहा हुए
बिन की ब्रह्मा चोरी कर रहा हो और जाओ ये ठाकुर समय पाल रहा हो तो वो छाछ पे ही नाच रहा हो। तो बचपन में ठाकुर जी अपने गायों के वंशों का यहाँ पे चारण करते थे। तो गायों के वंश का चारण जब करते थे तो ब्रह्मा जी को मन में अनुमान किया कि कोई एक साधारण ग्वारिया है या कोई विशेष ग्वारिया है। अगर साधारण ग्वारिया है तो या गांव में आयो कैसे, अगर विशेष ग्वारिया है तो मालूम पड़ जाएगी अभी या की। तो ब्रह्मा जी पीछे से गए, ठाकुर जी अपने सखन के संग में या चौथराते, इस चौथरों से सामने गुम्बद वालों चौथरा ने ऊपर बैठी ने, जैसे हम बैठे हैं ऐसे हम बैठ गए, पात्र रखी बीच में, ए वे बद्दू फल समझ रखी गयो, बद्दो ग्रुप में बे वे कड़कोले वे पावे आम आती बछड़ो चली रहो जंगल में। ब्रह्मा जी पाछड़ की आवे, एक बछड़ो सैट की ले जाए। ठाकुर जी अंतर्यामी, क्योंकि नारायण के 10 अवतार में कोई भी अवतार परिपूर्ण नहीं हुआ, कोई में कोई ना कोई कला बाकी रह गई। अगर परिपूर्ण अवतार कोई भयो है तो वो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को भयो। तो वाके धाम में वाकी पीठ के पीछे के को चोरी कर ले पता नहीं पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी पीछे के एक बछड़ा ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान देख रहे कि ब्रह्मा है 4 मोड़े को, तो एक ले गए। यहाँ से तो लेके पहुंचो ब्रह्मलोक में, बात और बढ़ गई। भगवान ने कहा ये क्या भयो, एक लेके आया तो 9 होने चाहिए, वहाँ 10 है गई। फिर वो पीछे क्या आया, फिर वो 2 ले गो वहाँ से, वहाँ है गए 3, वहाँ है गए 10, फिर वहाँ से ले गो 5, वहाँ है गए 8, फिर वहाँ 20। अब ब्रह्मा लेके जाते रहे, भगवान बढ़ाते रहे, जाते रहे, बढ़ते रहे, जाते रहे, बढ़ते रहे। अब ब्रह्मा जी बार बार ब्रह्मलोक और मथुरा, ब्रह्मलोक और मथुरा, ब्रह्मलोक और मथुरा करते रहे। ठाकुर जी फल ने खाते रहे, बस काम बस नहीं, बिना का टेंशन। ये बढ़ेंगे माया के बैठलाए थे और ये कुछ सब माया है सब। जब ब्रह्मा को ज्ञान भयो कि ना ये ग्वारिया नए विशेष ग्वारिया, तब ब्रह्मा जी यहाँ पे आए करके माँ में कम शरणं गता, हाँ कि क्षमा यो। ब्रह्मा के 4 मोड़े ऐसे है गई या जगह। तो यहाँ ब्रह्मा को ज्ञान दियो, तो बाप को बोलो जाए ब्रह्म, क्या बोलो जाए, ज्ञान का बोलो जाए ब्रह्म। और ब्रह्म कौन हो, परिपूर्ण श्री कृष्ण। ऐसे 2 भाई बस, 3 जो आज तक मौजूद हैं ब्रज में। कौन, एक तो स्वयं श्री कृष्ण, जिनने पूरा महाभारत में इतिहास बनाया करके सुखया पजो Yes.
चलो रोटी टोप ले जाओ के टोप में वाला मारता ना तारी से हमने तारी से देखो देखो सजू ध्यान रखना हमारे વૈષ્ણવ તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કે કોકિલાવનના મુખિયાજી મોઢા ને બધું આવી ગયું જ હોય તમારી વસ્તુ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ હા હાલો ભાઈ છાસવાડા જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો હાલો આવી જઈએ જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ ઉભા તો ભાઈ વૈષ્ણવોના ઘરે આપ શ્રીની પધરામણી થઈ એક વૈષ્ણવના ઘરે પધારવાનો 8 વાગ્યાનો સમય હતો એવામાં બીજા વૈષ્ણવે એના ઘેર પધારવા વિનંતી કરી તો આપ શ્રીએ એને પણ હા કરી દીધી બીજા દિવસે બંને વૈષ્ણવ મળ્યા તો વાતો કરતા હતા કે ગઈકાલે 8 વાગે જે મારા ઘરે પધાર્યા હતા ત્યારે બીજો કહે ના ના 8 વાગે તો જે મારા ઘરે પધાર્યા હતા તમારા ઘરે કઈ રીતે પધારે તપાસ કરતા ખબર પડી કે બંને વૈષ્ણવ સાચા હતા અને શ્રી વ્રજનાથ લાલજી ખરેખર બંનેના ઘરે 8 વાગે પધાર્યા વાહ પ્રભુ વાહ એટલે કે એક જ સમયે બે જગ્યાએ ઉપસ્થિત થવાનો ચમત્કાર આપ શ્રીએ કલકત્તામાં દેખાડ્યો હતો જુનાગઢ મોટી હવેલીના બેટીજીનો પ્રસંગ આજથી લગભગ 250 વર્ષ પૂર્વે જુનાગઢ હવેલીમાં લાડુ બેટીજી નામના એક બેટીજી બિરાજતા હતા બેટીજીના નાનપણનો એક પ્રસંગ છે તેઓ પોતાની બહેનપણીઓ સાથે હવેલીમાં રમતા હતા સાથે એમનું ધ્યાન રાખવા 2-3 વૈષ્ણવો હતા બેટીજી રમકડાની ગાયથી રમતા હતા એવામાં એક વૈષ્ણવે રમતમાં બેટીજીને કહ્યું હું દૂધ લેવા આવી છું આપની આ ગાયને કહો કે દૂધ આપે બેટીજીએ લોટી લઈ ગાયની નીચે રાખી દીધી અને દોહવા લાગી બેટીજીના બલથી રમકડાની ગાયે દૂધ આપ્યું રમત કરવાવાળી વૈષ્ણવ અને બેટીજીની બહેનપણીઓની નજર સમક્ષ લોટી દૂધથી ભરાઈ ગઈ મોટા થઈ આ બેટીજી મુંબઈ બિરાજતા થયા અને આપને ત્યાં પ્રખર વિદ્વાન એવા ગટ્ટુ લાલાજીનું પ્રાગટ્ય થયું હતું આચાર્ય હતા
બીજા અહીંયા પડ્યા હાલે ચંદ્રિકા જલ્દી લઈ આખું કાઢું લઈ લે વિડીયો વાનો ચાલુ છે કે ખબર નહીં દબાવવાનું આપણે કંઠી તો બધા તો મળી તો જાય કાલે કાલે માળા કીધું ચાલી જાય મને નમૂના માટે જાય રસ્તામાં મંડળી વાત કરી આવી ગયા બધા કોઈ બાકી પાંચ મગાઈ લે દરેક વૈષ્ણવોએ દર્શન કરવા જોઈએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી અનિરુદ્ધલાલ પ્યારે કી જય, શ્રી કનૈયાલાલ પ્યારે કી જય. પૂજ્ય જેજેસિંહને માળા ધરવા માટે હું વિનંતી કરીશ. ઈલાબેન હોડીવાળા તથા સલ્લાબેન પુરુષોત્તમભાઈ કોઠારી અને હરિભાઈ બાંગા ઝડપથી સ્ટેજ પર આવો. ખૂબ તાળીઓ થઈ જાય, એમનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. સાચું ધન છે વૈષ્ણવનો સંગ, તે આજે આપણને મળ્યો છે. આજે 2,500 થી 3,000 વૈષ્ણવની વચ્ચે આપણે ક્યારે એટલા દિવસ સાથે રહી શકીશું? આપણે મળતા હોઈએ તો ચલો કલાક 2 કલાક માટે આપણે ભેગા થયા, પછી છૂટા પડી ગયા, પણ આપના ઉપર એકબીજાની અસર થઈ રહી છે. અને ખરેખર તમે જ્યારે ઘરે જશો તો તમે જોશો કે આ ધનતેરસ પર સૌથી વધારે ધન હોય જે આપણને આનંદ આપે એ છે આ જે બધી મેં અલૌકિક ધનની વાત કરીને આપણે, તો એટલે આ ધનતેરસ પર આ અલૌકિક ધનની વધાઈ તમને પાઠવવા માંગીએ છે. વધાઈ વધાઈ પ્રભુ આપને વાલા. કે ટાટા બિરલા ને અંબાણી હોય બીજે મુંબઈમાં અને મોટા સિટીમાં, પણ વૈષ્ણવી દૃષ્ટિએ ટાટા બિરલા ને અંબાણી તો તમે બધા છો. ખૂબ ધન્યવાદ બન્યા છો. કારણ કે જેમ ધન આપણને સુખ આપે, લક્ષ્મી સુવિધા આપે. સમજે ને? તમે લક્ષ્મી હોય તો ચાલો ગાડી લઈ લો, એર કન્ડિશન લઈ લો, મોટા ઘર લઈ લો, એ સુવિધા છે, આગળ કઈ નથી. આજે ધનતેરસ પર આપને ખ્યાલ આવે કે લક્ષ્મીજી અને ધનમાં ફરક છે, અને આપણું ધન છે આપણા પ્રભુના ચરણારવિંદ. આપણું ધન જે અમે આપને બતાવ્યું. એટલે આજના રોજ કે જ્યારે ઠાકોરજીએ હાટ લગાવી હતી, હાટ એટલે દુકાન, હટડીના દર્શન આજે થાય પંચમ ઘરમાં. બાળકો ગોવિંદ બાવા, જયદેવ બાવા, આનંદની બાવા બધા કામમન પધાર્યા છે, કારણ કે આજે હટડીના દર્શન છે ત્યાં. તો એમાં ચલો સખી તહા ચલે જહા બિકત હરિપ્રેમ, આજનું પદ ખાસ છે, હમણાં ગાશે પણ કીર્તનિયાજી. તો ઠાકોરજીએ દુકાન તો માંડી, પણ આપણને વિચાર આવે એમાં શું આપે, શેનો કારોબાર કર્યો, વેપાર કર્યો, તો કર્યું કે હરિપ્રેમ, કે જે આવે હરિપ્રેમ આપ્યો, જે આવે ને હરિપ્રેમ આપ્યો. તો આજે તમે જ્યારે
મથુરાથી પરત પોતપોતાના ગામમાં જશો તો તમારા હૃદયમાં ભરપૂર હૃદય હરિપ્રેમ ભરીને તમે જશો ને એ હિસાબે તમે ટાટા બિરલા ને અંબાણી બનીને જઈ રહ્યા છો. તો એવા આપણને બિરદ આપ્યા જોઈએ વાલાએ. એવામાં એક બે દિવસ આગળ આપણે જ્યારે દાઉજીના દર્શન કર્યા હતા તો એમાં ખેંચા દાઉજી હતા, જે આપ જોઈ શકો છો. ત્યાં યમુનાજીનો પ્રવાહ ઊંધો છે, રામઘાટ જે કહેવાય છે, અને કારણ એ જ છે કે ત્યાં રાસ થયો અને ત્યાં દાઉજી પધાર્યા. અને ખબર ગિરિરાજજીમાં પણ લુક દાઉજી છે કે સંતાઈને આપ દર્શન કરતા, તો અહીંયા પણ આપ પધાર્યા છે. અને ત્યાં યમુનાજી આપને રોકી દીધા કે આપનો અધિકાર રાસનો નથી. ત્યારે આપને ગુસ્સો આવ્યો અને યમુનાજીનો પ્રવાહ ઊંધો કરી દીધો. તો એ ખેંચા દાઉજી જે આપને ખ્યાલ આવે તો આમ પુસ્તકોમાં બધું પ્રાપ્ત છે. પ્રભુ બિરાજે તૃતીય નિધિ સ્વરૂપ એમના મૈયાજીનું પ્રાગટ્ય સ્થળ છે. અને એ વાર્તા પણ આપને ઘણાને ખબર જ છે કે શ્રી ગુસાઈજીના 7 લાલન, એમાં તૃતીય લાલન શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ બાલકૃષ્ણલાલજીએ ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે કાકાજી મેરે ઠાકોરજી કો સ્વામિનીજી હોય તો આનંદ આવે. મારા દ્વારકાધીશજી છે જે ઠાકોરજી આજે કાંકરોલી બિરાજે છે ને, અને એમના માટે તો ગુસાઈજીએ કહ્યું કે ઠીક છે, તમને તમારા ઠાકોરજી માટે સ્વામીજીનો મનોરથ છે. એક એમને કંકણ આપ્યો, કંગણ પધરાવ્યો. ગુસાઈજીએ પોતાના તૃતીય લાલને આપ્યો, આજ્ઞા કરી આ કંગણ તમે બ્રજમાં પધારો, ઠેર ઠેર જે સ્વામિનીજીને આ કંગણ આવી જાય એ તમારા ઠાકોરજીના સ્વામીજી. ત્યારે કહેવાય છે કે તૃતીય કુમાર આખા બ્રજમાં પરિભ્રમણ કર્યો આપશ્રીએ. અને અહીં ગુંજાન વનમાં એ સ્વામીજી પ્રાપ્ત થયા કે જેમના શ્રીહસ્તમાં કંગણ આવી ગયું. અને ત્યારે એ સ્વામીજીને આપ અહીંથી પધરાવી ગયા. અને એ સ્વામીજી આજે કાંકરોલી બિરાજે છે, ભીતરમાં બિરાજે છે. તો એ પ્રાગટ્ય સ્થળી એટલે એ રીતે છે. સ્વામીજીનું પ્રાગટ્ય સ્થળ નહીં, પણ મૈયાજી એમને કે મૈયાજીનું પ્રાગટ્ય સ્થળ છે. તૃતીય ઘરના જે વૈષ્ણવો છે એમને આ વાર્તા ઘણી ખબર છે. પણ ગુંજાહારમ અતિ પ્રિય, મેં સાંભળ્યું કે નહીં? ગુંજા માળા જો બીજા શિંગાર ન ધરો તો ચાલે, ગુંજાની માળા ધરવી. એ ગુંજા વનના ચણોઠીના દાણા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ક્યાંથી? ગુંજન વનમાંથી. એટલે જ્યારે તમે રોજ ગુંજામાળાનો સ્પર્શ રોજ કરો છો સેવાવાળા, એક પણ એવો દિવસ નથી કે ગુંજામાળાને આપણે ન અડીએ. ત્યારે ગુંજન વન યાદ આવવું જોઈએ પોતાના ઘરે. જો કેટલી આમ પ્રાકૃતિક ઠાકોરજીને સોના ચાંદી હીરા મોતી આપ નથી કહેતા કે મને પ્રિય છે, ઘરે છે જરૂર, કે આપણો મનોરથ છે. પણ પ્રભુનો મનોરથ હોય તો ગુંજાની માળાનો, પ્રભુનો મનોરથ હોય મોરના પંખનો, મોર ચંદ્રિકાનો. મોર પંખ કેટલાનો આવે? 1000-2000 રૂપિયાનો આવે? પ્રભુ કેવા નિખાલસ છે. તમે જો આપને પ્રિય હોય તો ચણોઠીના દાણા અને મોરનું પંખ છે, અને તમારો ભગવત ભાવ છે. એટલે જરૂર એ ભાવ અંગીકાર કરજો આપ પ્રિયજનો. અને નથી આમ સંઘમાં આવો તો ચાલો, ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી લીધી, ચંદ્ર સરોવર ચાલ્યા ગયા. આ બધા સ્થળ પર આવવાનું બહુ ઓછું મળે. અને જે બધા આ શૃંગાર રસ મંડન આ ગ્રંથ કોણે નામ સાંભળ્યું? ચાલો હાથ ઉપર કરો. કોણે નથી સાંભળ્યું? હાથ ઉપર કરો. આજો આ પરિસ્થિતિ છે. એટલે શૃંગાર રસ મંડન નામ જ મોટા ભાગના વૈષ્ણવ નથી સાંભળ્યું. તો જરૂર એ બધા ગૂઢ ગ્રંથો છે, પણ શ્રી ગુસાઈજીએ આ બધા સ્થળ પર એની રચના કરી છે. અને બચ્છવનમાં આ ગામમાં જ્યાં આપણે બેઠા છે એ વેણુગીત ઉપર શ્રી ગુસાઈજીએ જે સુબોધિનીજી લખી આ ગામમાં લખી છે. એટલે ખૂબ આમ તમને પણ વાંચનનો લેખનનો કોઈ ભાવ થાય એવા આ બધા સ્થળ છે પ્રિયજનો. એટલે આપણે શ્રી અમને મહારાણી કી વલ્લભાધીશ કી ગોકુલ કે ચંદ કી. વૈષ્ણવો સાંભળો, વૈષ્ણવો સાંભળો. આવતી કાલે સવારે યાત્રા પુરાના બંસીવટમાં શામ તલાઈ બંસીવટ બિહારીના દર્શન,
વડ વૃક્ષના દર્શન કરી ભાંડીર વનમાં ભાંડીર બિહારીના દર્શન, ભાંડીર કૂપ, દાઉજીના દર્શન, લગ્ન કિચોરીના દર્શન, મુકુરના દર્શન, મહાપ્રભુજીની બેઠકના ચરણ સ્પર્શ કરી માટવનમાં દાઉજીના દર્શન, નરસિંહજીના દર્શન કરી આગે બેલવનમાં લક્ષ્મી કૂપ, લક્ષ્મીજીના દર્શન કરી ગુસાઈજીના બેઠક પર खिचड़ी मनोरथ करी वापस मुकाम वृंदावन जाए पर से सभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है कि यात्रा कल सुबह 6 बजे शामबन पुराना बंसीवट पर વાહ, તો આ હતો લીલી પરિક્રમાનો આજનો દિવસ. બધા વૈષ્ણવને બહુ જ આનંદ આવે છે. તો આપ વૈષ્ણવ જે મારો વિડીયો જોવો છો એને લોકોને બી આનંદ આવે છે કે નહીં એ કમેન્ટમાં શ્યોર મને જણાવજો. અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો લીલી પરિક્રમાના રોજ વિડીયો જોવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને રોજ જ આખી થાય વ્રજની લીલી પરિક્રમાની અને બાળકોના વ્રજનામૃત બી સાંભળવા મળશે. તો ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે કાલે. સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ.